ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ طوفان الاقصی آپریشن کو آج 2 سال پورے ہو چکے ہیں۔ ٹھیک آج سے 2 سال پہلے 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور آج تاریخ 7 اکتوبر 2025۔ اس 2 سال میں اسرائیل نے کیا اچیو کیا اور حماس نے کیا حاصل کیا؟ فلسطینیوں کو کامیابی ملی ہے یا اسرائیل کے یہودیوں کو کامیابی ملی ہے؟ کس کو کامیاب قرار دیا جائے گا؟ کس کو جشن منانا چاہیے اور کس کو جشن نہیں منانا چاہیے؟ اسی پر اس ویڈیو میں تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ آج سے 2 سال پہلے 7 اکتوبر 2023 دن تھا سنیچر۔ صبح حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیل پر حملوں کا آغاز کر دیا اور سب سے پہلے القسام بریگیڈ نے اسرائیل پر راکٹوں کی برسات کی۔ 500 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ بیک وقت 3000 سے 5000 راکٹ داغے گئے اسرائیل پر، اور اسرائیل کی حکومت کو، اس کے ایجنسیز کو، موساد کو یا تمام ذمہ داروں کو سمجھ میں نہیں آ سکا کہ اچانک ہوا کیا ہے، حماس نے اتنا بڑا حملہ کیسے کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ان راکٹوں کا جواب دیا جاتا، آئرن ڈوم کو ایکٹیو کیا جاتا، اسرائیل اپنے فائٹر پلینوں کو بھیجتا غزہ پٹی پر حملہ کرنے کے لیے، القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے اسرائیل میں داخل ہونا شروع کر دیا اور اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے آسمان کے راستے کا انتخاب کیا گیا، زمینی راستے کو ان لوگوں نے چن لیا، اس کے علاوہ سمندر کے راستے سے بھی جا کر اسرائیل پر حملہ شروع کر دیا گیا، اور 40 کلومیٹر اندر تک القسام بریگیڈ کے لڑاکے، حماس کے لڑاکے، فلسطینی نوجوان اسرائیل میں گھس گئے اور اسرائیلی آرمی کو انہوں نے گرفتار کرنا، اسرائیلی آرمی سے جنگ لڑنا شروع کر دیا۔ جو ڈیٹیل سامنے آئی اس میں بتایا گیا کہ اسرائیل نے غزہ پٹی کے ساتھ جو اپنی باؤنڈری کھڑی کر رکھی ہے، جو وال کھڑی کر رکھی ہے، وہ بہت مضبوط وال ہے، دنیا کی اہم ترین دیوار اس کو مانا جاتا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ یہ تھا کہ اس دیوار پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اس دیوار کے کوئی قریب آتا ہے تو فوراً اسرائیل کی ایجنسیز کو، اس کی آرمی کو پتہ چل جاتا ہے، ایسی ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے، ایسا سینسر لگا ہوا ہے، اس لیے اس دیوار کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اور پوری دنیا میں اسرائیل نے اپنا یہی ہوا بنا رکھا تھا کہ وہ محفوظ ہے، اس کے چاروں طرف دشمن ہیں، اس کے باوجود اس نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور وہ محفوظ ہو چکا ہے۔ لیکن حماس نے اسرائیل کے اس دعویٰ کو غلط قرار دیا، اس بھرم کو توڑ دیا، اور حماس کے لڑاکوں نے اس دیوار کے نزدیک جا کر بم دھماکہ کیا اور وہ دیواریں ٹوٹ گئی۔ اسی طرح بلڈوزر کے ذریعے اس دیوار کو توڑ دیا گیا۔ بہت سارے فلسطینی نوجوان پیراگلائڈرز کا استعمال کر کے فضا میں اڑ کر وہ غزہ پٹی کے اندر داخل ہو گئے، اور جب اس کی ویڈیو سامنے آئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہالی ووڈ کی مووی ہے کہ پیراگلائڈرز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کسی اور طرح کے فنی مومنٹ کے لیے، اس کا یہاں پر فلسطینی نوجوانوں نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ جو سمندری راستہ ملتا ہے غزہ پٹی کی سمندر سے، کشتیوں میں سوار ہو کر بھی القسام بریگیڈ کے لڑاکے اسرائیل کے اندر پہنچ گئے، اور اس طرح زمینی راستے سے، فضائی راستے سے اور سمندری راستے سے تینوں طرف سے القسام بریگیڈ کے لڑاکے فلسطینی نوجوان اسرائیل میں داخل ہو گئے، اور اسرائیل کی دستیوں بستیوں میں لوگ گھس گئے، کہیں 200، کہیں 300، کہیں 400۔ اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 5000 سے زیادہ فلسطینی نوجوان اس دن غزہ پٹی میں داخل ہو گئے، اور 40 کلومیٹر تک کا جو علاقہ ہے اسرائیل کا غزہ پٹی کی سرحد سے ملا ہوا، وہاں کے مختلف پولیس اسٹیشن کا کنٹرول ان لوگوں نے حاصل کر لیا۔ جو ان کے فوجی اڈے اس علاقے میں بنے ہوئے ہیں، اس کا کنٹرول فلسطینی نوجوان نے حاصل کر لیا۔ اسرائیلی آرمی کی جو چوکیاں بنی ہوئی تھی، ان چوکیوں کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا، وہاں پر حملہ کیا، اور اسرائیلی آرمی کو وہاں پر ہلاک کر کے، ان کا لباس پہن کر کے ان لوگوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا، اور پورا دن فلسطینی نوجوان اسرائیل میں مختلف علاقوں کا کنٹرول حاصل کرتے رہے، فوجی چوکیوں کو نشانہ بناتے رہے، اسرائیل کے جہازوں کو ٹارگٹ کرتے رہے، اور اسرائیلی آرمی ان کو جواب دینے میں، اسرائیلی آرمی لڑنے میں اس دن ناکام رہی۔ اسرائیل کے لیے سمجھنا پوسیبل تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس دن شام میں رپورٹ آتی ہے کہ القسام بریگیڈ نے جو حملہ کیا تو اس میں 1200 سے زیادہ اسرائیل کے شہری اور اس کے فوجی مارے گئے۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ نے 251 افراد کو اسرائیل کے اندر سے گرفتار کر لیا، ہوسٹیج بنا لیا، اور اس کو لے کر یہ لوگ غزہ پٹی کے اندر آ گئے۔ اسرائیل پر تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ اس سے پہلے حماس اور اسرائیل کے بیچ میں 4 مرتبہ جھڑپیں ہو چکی تھی، بلکہ 5 مرتبہ
मरतबा कह लीजिए 2008 और 9 के बीच में, इसी तरह 2012 में झड़प हुई, 2014 में झड़प हुई, फिर 10 दिनों के लिए 2021 में झड़प हुई, लेकिन किसी में भी हमास को ऐसी कामयाबी नहीं मिली थी। हमास ने इस तरह का हमला नहीं किया था। पहली मरतबा हमास ने इजराइल को उसके घर में घुसकर मारा। 2 मिलिट्री बेस का कंट्रोल इन लोगों ने हासिल कर लिया था। बहरहाल 7 अक्टूबर की रात को अल-क़स्साम ब्रिगेड को वापस आना पड़ा। इजराइल ने दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया अपने इलाकों का और उसके बाद इजराइल ने पलटवार शुरू कर दिया। 8 अक्टूबर 2023 को यानी अगले दिन इजराइल ने गजा पट्टी के खिलाफ बाज़ाब्ता जंग का ऐलान कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने वार डिक्लेयर कर दिया और गजा पट्टी पर फाइटर प्लेन से बमबारी शुरू कर दी गई। मिसाइलों की बरसात होने लगी, ऊंचे ऊंचे टावरों को लगातार तोड़ा जाने लगा। उसके अलावा उसी दिन बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर हमला करने के लिए अपना 3 हदफ तय किया। पहला हदफ उसने ये बनाया कि हमास को अब मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा और उस वक्त तक गजा पट्टी पर इजराइल का हमला नहीं रुकेगा जब तक मुकम्मल तौर पर हमास का नाम निशान नहीं मिट जाता है। दूसरा हदफ इजराइल ने उस दिन यह तय किया था कि तमाम होस्टेज को रिहा कराया जाएगा और हमास के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी। तीसरा हदफ उसी दिन बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की वार कैबिनेट ने तय किया कि गजा पट्टी का पूरा कंट्रोल इजराइल हासिल कर लेगा और फलस्तीनियों को गजा पट्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। आगे जो बातचीत होगी, जो सच्चाई आप जानेंगे तो समझेंगे कि इजराइल को इन तीनों हदफ में कितनी कामयाबी मिली है। बहरहाल गजा पट्टी पर अगले दिन से इजराइल का हमला शुरू हो जाता है और 15 दिनों के बाद इजराइल ने बाज़ाब्ता ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर दिया। अपनी ग्राउंड आर्मी को गजा पट्टी में भेज दिया और 1 लाख से ज़्यादा आर्मी को गजा पट्टी में इजराइल ने भेज दिया। जैसे ही गजा पट्टी में इजराइल की आर्मी आती है, उसने तमाम फ़लस्तीनियों को कहा कि गजा पट्टी का जो मुत्तसिल एरिया इजराइल से उसको खाली कर दो। और जब साउथ गजा को खाली करने के लिए मजबूर किया गया तो फ़लस्तीनी नॉर्थ गजा में गए। उसके बाद सबसे बड़ा हमला अशिफा अस्पताल पर इजराइल ने किया। अशिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया, वहाँ कार्रवाई की गई और इजराइल को लग रहा था कि हमास का जो ठिकाना है, हमास जो छुपे हुए हैं वो अशिफा अस्पताल के अंदर हैं, वहीं उनकी सुरंगें बनी हुई है। लेकिन इजराइल को नाकामी मिली। इजराइल ने दुनिया भर के जर्नलिस्ट को वहाँ का दौरा कराया, लेकिन पता चला कि कुछ भी वहाँ नहीं मिला। उसके बाद खान यूनुस का मुहासरा इजराइल ने शुरू कर दिया और धीरे धीरे इजराइल की कार्रवाई बढ़ती रही। गजा पट्टी में जो सुप्रीम कोर्ट थी, गजा पट्टी में जो पार्लियामेंट थी, जितने हुकूमत के अहम तरीन इदारे थे, उन सब का कंट्रोल इजराइल ने हासिल कर लिया। इजराइल आर्मी लगातार आगे बढ़ती रही, लेकिन कहीं भी इजराइल को अपने एक भी मिशन में कामयाबी नहीं मिल रही थी, नहीं एक होस्टेज को इजराइल रहा कराने में कामयाब हो रहा था। इस बीच नवंबर में पहली मरतबा 1 हफ्ते के लिए कतर की कोशिश और मदद से आर्जी तौर पर जंगबंदी हुई, सीज फायर हुई और 7 दिनों की सीज फायर के बाद दोबारा इजराइल ने गजा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया। दूसरी मरतबा सीज फायर और जंगबंदी का माहिदा साल 2025 के जनवरी में हुआ और 42 दिनों के लिए माहिदा चलता रहा। उसके बाद दोबारा इजराइल ने सीज फायर का वायलेशन किया और इजराइल पर हमला शुरू हो चुका। 2 साल के इस हमले में अब तक गजा पट्टी में 67,000 से ज्यादा आम फलस्तीनियों की शहादत हो चुकी है और 67,000 में 70% तादाद मासूम बच्चों की और खवातीन की है। तकरीबन 2 लाख आबादी ऐसी है गजा पट्टी की जो शदीद जख्मी है। इसके अलावा गजा पट्टी में जितने अस्पताल थे, जितने इस तरह के ढांचे थे, उन सबको इजराइल ने हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया है। तकरीबन 1,93,000 इमारतों को, मकानात को, टावर्स को इजराइल ने निशाना बनाया और उसमें ज़्यादातर ज़मीन दोज हो गए हैं। 2 साल की इस लड़ाई में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 6 मरतबा सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन आया, करारदाद आया, लेकिन किसी भी रेजोल्यूशन को इत्तफाक राय से पास नहीं किया गया। अगर फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे ममालिक ने वेटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, सभी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि सीज फायर हो जाना चाहिए, उसके बावजूद अमेरिका ने वेटो पावर का इस्तेमाल करके सीज फायर नहीं होने दिया। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी 4 से ज़ायद मरतबा सीज फायर के लिए, जंगबंदी के लिए वोटिंग हुई और चारों मरतबा जंगबंदी के हक में करारदाद पास हो गई। लेकिन यूनाइटेड नेशन का रूल यह है, उसूल यह है कि जनरल असम्बली से पास होने वाली करारदाद पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। साल 2024 में ही साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया और इंटरनेशनल
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तकरीबन 5 महीनों की सुनवाई के बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को वार क्रिमिनल करार दिया। वहां के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को भी वार क्रिमिनल करार दिया। उन दोनों की गिरफ्तारी का फैसला किया गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ हमास के साबिक पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ शहीद इस्माइल हनिया और शहीद यहया सिनवार को भी मुजरिम करार दिया। उनकी गिरफ्तारी का भी वारंट जारी किया गया। लेकिन साल 2024 में ही शहीद इस्माइल हनिया की शहादत हो जाती है ईरान में, और उसके 2 साल बाद यहया सिनवार की भी शहादत हो गई। 2 सालों का अगर आप जायजा लें तो हमास ने जो हमला किया था, जो प्लानिंग की थी, उसकी तैयारी कैसे इन लोगों ने की थी उसको भी जरा जान लीजिए। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन की तैयारी तकरीबन 5 सालों से जारी थी और इजराइल के एजेंसीज को, मुसाद को उसकी भनक तक नहीं लग सकी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से ही हमास ने इसकी बाज़ाब्ता तैयारी शुरू कर दी थी और हमास ने इसके लिए ज़ेरे ज़मीन सुरंगें बनाना शुरू किया, टनल को बनाना शुरू किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ही पिछले साल ये दावा किया गया था कि हमास के जो टनल मौजूद है ज़ेरे ज़मीन, तो वो लंबी चौड़ी सुरंगें हैं, बाज़ाब्ता नीचे घर बने हुए हैं, नीचे आर्मी रहती है, नीचे उनकी गाड़ियां हैं, यानी तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को अंदर अंजाम दिया जाता है। और इसराइल को ये अंदाज़ा ही नहीं लग सका कि हमास ने ज़ेरे ज़मीन किस तरह इतना बड़ा सिस्टम बना दिया, इतना बड़ा ग्राउंड बना दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही, उसके अलावा दूसरे मीडिया हाउसेज ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया गज़ा पट्टी का जो एरिया है ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। गज़ा पट्टी की जो पूरी लंबाई है वो तकरीबन 40 से 42 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर वो चौड़ा है। एक लंबी सी पट्टी है, एक तरफ समंदर है, 3 तरफ उसके इजराइल है और एक तरफ छोटा सा एरिया रफा क्रॉसिंग बॉर्डर का मिस्र से यानी इजिप्ट से मिलता है और वहां पर भी इजराइल का कंट्रोल रहता है। 1967 की 6 रोज़ा अरब इजराइल जंग में गज़ा पट्टी का कंट्रोल इजराइल ने हासिल कर लिया और उस वक्त से गज़ा पट्टी पर 2005 तक इजराइल का ही कब्जा था। साल 2000 में जब फ़लस्तीनियों ने इंतफाज़ा की मुहिम शुरू की, इजरायली आर्मी पर लगातार हमला शुरू किया और जब इजराइल को लगने लगा कि गज़ा पट्टी में लगातार उसका नुकसान हो रहा है, तो इजराइल ने गज़ा पट्टी से 2005 में निकलने का फैसला किया। इजराइल ने गज़ा पट्टी का सिक्योरिटी कंट्रोल खो दिया, लेकिन इजराइल ने गज़ा पट्टी से बाहर निकलने के साथ ही गज़ा पट्टी को चारों तरफ से घेर दिया। गज़ा पट्टी के साथ साथ इजराइल ने मजबूत सरहदी वॉल खड़ी कर दी और इजराइल को यही लगने लगा था कि गज़ा पट्टी के अंदर कुछ भी दाखिल नहीं हो सकता है। इजराइल ने सिर्फ ज़मीन के ऊपर सरहदी वॉल खड़ी नहीं की थी लंबी चौड़ी, बल्कि वो जो वॉल है, जो बॉर्डर है कंक्रीट से बनी हुई है, उसको ज़मीन के नीचे से बनाया गया था ताकि ज़मीन को खोद कर भी कोई भी गज़ा पट्टी के अंदर दाखिल ना हो सके, ना गज़ा पट्टी से कोई इजराइल के अंदर आ सके। ये प्लानिंग थी इजराइल की। उसके अलावा जो समंदर है, जो बंदरगाह है गज़ा पट्टी की, उस पर भी इजराइल का कंट्रोल था। और मिस्र में जिन लोगों की हुकूमत थी उन लोगों ने भी हमेशा इजराइल को सपोर्ट किया। इजिप्ट और इजराइल का एक माहिदा है 1973 की जंग के बाद, और उस पीस एग्रीमेंट के मुताबिक ये बात शामिल है कि मिस्र गज़ा पट्टी में किसी तरह का कोई भी सामान नहीं पहुँचने देगा, और अगर मिस्र कुछ भी गज़ा पट्टी में भेजता है तो इजराइल की सिक्योरिटी बाज़ाब्ता उसे चेक करेगी, उसकी इंक्वायरी करेगी, तभी मिस्र गज़ा पट्टी तक कुछ भेज सकता है। और यही वजह है कि मिस्र की जो भी हुकूमत रही उन सब ने रफा क्रॉसिंग बॉर्डर को हमेशा के लिए बंद रखा। सिर्फ साल 2012 में 1 साल के लिए वो दरवाज़ा खुला हुआ था जब अल-इख्वानुल मुस्लिमीन की इजिप्ट में हुकूमत बनी थी। अब पूरी दुनिया हैरान है, इजराइल की एजेंसीज हैरान है कि 2005 तक इजराइल की आर्मी गज़ा पट्टी में मौजूद थी और 2005 के बाद जब इजराइल की आर्मी गज़ा पट्टी से बाहर निकलती है तो गज़ा पट्टी को ओपन जेल में तब्दील कर दिया गया। गज़ा पट्टी के आसमानों पर, ज़मीनों पर, हर तरफ से इजराइल का ही कंट्रोल था। फिर कैसे अल-क़स्साम ब्रिगेड ने, हमास ने गज़ा पट्टी के ज़ेरे ज़मीन पूरा एक मेट्रो सिस्टम बना दिया, इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें बना दी, और उन सुरंगों का नतीजा ये है, वो कितनी बड़ी टनल्स है कि आज तक इजराइल उसका सही अंदाज़ा नहीं लगा सका है। पिछले 2 सालों में इजराइल 10 मरतबा यह दावा कर चुका है कि उसने तमाम टनल को तबाह कर दिया, तमाम सुरंगों को ख़त्म कर दिया। फिर अगले ही दिन मीडिया में रिपोर्ट आ जाती है कभी भी हमास की सुरंगें बरकरार है और इजराइल 10% सुरंगों को और टनल्स को भी तबाह नहीं कर सका। DW जो जर्मनी का एक मशहूर मीडिया हाउस है, उसने 2 साल मुकम्मल होने पर एक तज्जिया शाये किया कि पिछले 2 सालों में यानी 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2025 तक में इजराइल ने गज़ा पट्टी में क्या
کیا اچیو کیا اور فلسطین نے کیا اچیو کیا، اور اس نے جو دعویٰ پیش کیا، اس نے جو تفصیل بتائی ہے وہ بہت زیادہ حیران کرنے والی ہے۔ DW نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیل نے پہلا ہدف طے کیا تھا تمام ہوسٹیج کی رہائی، اور 2 سال مکمل ہو گئے ہیں اور ہوسٹیج کو اسرائیل اپنے دم پر رہا نہیں کرا سکا۔ القسام بریگیڈ یا حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو 251 اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا تھا، ہوسٹیج بنایا تھا، اور ان سب کو لے کر یہ غزہ پٹی آ گئے تھے۔ ان میں سے حماس کے پاس ابھی صرف 48 ہے، جن میں سے 20 زندہ، بقیہ مردہ ہیں، ان کی لاشیں ہیں، اور تقریباً 140 قیدیوں کی رہائی ہو چکی ہے۔ لیکن 140 قیدیوں کو رہا حماس سے اپنے دم پر اسرائیل نے نہیں کرایا ہے، نہ اس کے ایجنسیز نے کرایا ہے، بلکہ جو 2 مرتبہ وقتی طور پر معاہدہ ہوا ہے یا جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہوا، تو اس معاہدے کی روشنی میں 140 قیدیوں کی رہائی ہوئی ہے، اور اس کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کی بھی رہائی اسرائیل کی جیلوں سے ہوئی ہے۔ تو اس کو اسرائیل کا اچیومنٹ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ اسرائیل کو حماس کے سامنے جھکنا پڑا اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے، اور حماس کی شرطوں کو بھی ماننا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کے سپورٹ کی وجہ سے اسرائیل نے بار بار خلاف ورزی کی ہے، سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے، لیکن اس کو اسرائیل کی ہار مانا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں جب بھی آپ پڑھیں گے اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ دشمن ملک نے اپنے دشمن کے، اپنے حریف کے کسی اہم شہری کو، کسی اہم عہدیدار کو گرفتار کیا ہو، تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جا کر چپکے سے آزاد کرانا، کیونکہ بات چیت کرنا، ڈائیلاگ کرنا کمزوری ہوتی ہے۔ بات چیت کرنا اس بات کا سمبل ہوتا ہے کہ آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اس کے قید خانے سے جا کر اپنے شہری کو یا اپنے اہم ترین آفیسر کو رہا کرا سکے۔ اور یہاں پر 140 قیدیوں کی جو رہائی ہوئی تو حماس سے بات چیت کے ہی نتیجے میں، اور یہ اسرائیل کی ہار ہے۔ DW نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا کہ صرف 8 قیدیوں کو ہی اسرائیل رہا کروا سکا، اور وہ حماس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے نہیں، بلکہ اسرائیل کی آرمی نے حماس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، اور وہاں سے 8 قیدیوں کو اس نے آزاد کروایا۔ لیکن یہ 8 قیدی جن کی رہائی اسرائیلی آرمی کے ذریعے ہو سکی، وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ تھے، یعنی جس جگہ پر حماس نے ان کو چھپا کر رکھا تھا وہاں تک اسرائیلی آرمی پہنچنے میں کامیاب ہو سکی، تو اسرائیلی آرمی زندہ ان 8 قیدیوں کی رہا نہیں کروا سکی، بلکہ ان کی لاش انہیں ملی۔ یعنی حماس نے یہاں پر بھی چالاکی دکھائی، اور جب اسرائیلی آرمی وہاں پر پہنچی تو اس کے ہی لوگ اسے مردہ حالت میں ملے۔ پچھلے دنوں میں یعنی سال 2024 میں ہی ایک اور رپورٹ کا بہت زیادہ چرچا ہوا تھا، اور اس رپورٹ میں بات سامنے آئی تھی کہ خود اسرائیلی آرمی نے اپنے ہی 3 شہریوں کو مار دیا۔ دراصل حماس نے وہاں بھی اسرائیل کو اپنے جال میں پھنسا دیا تھا۔ اسرائیل کی آرمی کو یہ لگا تھا کہ 3 لوگ جو جا رہے ہیں تو وہ القسام بریگیڈ کے لڑاکے ہو سکتے ہیں، اور اس پر فوراً اسرائیلی آرمی نے حملہ کرنا شروع کر دیا، اور ان تمام لوگوں نے ایک طرح سے میسج دیا، ایک طرح سے اسرائیلی آرمی کو یہ اشارہ دیا کہ وہ اسرائیلی شہری ہیں، وہ ہوسٹیج ہیں، ان کو امن چاہیے، پناہ چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اسرائیلی آرمی نے گولیوں سے ان تینوں کو بھون دیا۔ جب ہلاکت ہو گئی اور القسام بریگیڈ نے باضابطہ اعلان کیا کہ اسرائیلی آرمی نے ہی اپنے 3 شہریوں کو جو حماس کے ہاں ہوسٹیج تھے، یرغمالی تھے، ہلاک کر دیا ہے، اس کے بعد اسرائیل نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور IDF نے مانا کہ دراصل IDF کو، اسرائیلی آرمی کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید حماس کی ایک چال ہے، حماس نے ایک جال بچھایا ہے اسرائیلی آرمی کو پھنسانے کے لیے، اس وجہ سے ان تینوں کو مارنا پڑا۔ DW نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیل نے دوسرا ہدف طے کیا تھا حماس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دینا، حماس کو ختم کر دینا، حماس کا نام و نشان مٹا دینا، اور اس دوران لگاتار اسرائیل نے حماس کے ٹاپ لیڈرز کو نشانہ بنایا۔ شہید اسماعیل ہنیہ کو ایران میں جا کر اسرائیل نے شہید کر دیا، یحییٰ سنوار کو بھی شہید کر دیا، حالانکہ یحییٰ سنوار کو اسرائیل نے جان بوجھ کر شہید نہیں کیا، بلکہ یحییٰ سنوار غزہ پٹی میں موجود تھے، اور 2017 کے بعد پہلے مرتبہ ایسا ہوا جب حماس کا کوئی سربراہ، حماس کا کوئی چیف غزہ پٹی میں موجود تھا، اور اس کا چیف باضابطہ فرنٹ لائن پر آ کر لڑ رہا تھا۔ اسرائیل نے تو یوں ہی ایک دستہ سمجھ کر یا حماس کا ایک لڑاکا سمجھ کر اسے شہید کر دیا۔ اگلے دن اسرائیلی آرمی کو یہ پتا چلا کہ جس کو ہم نے کل مارا تھا، شہید کیا تھا، وہ یحییٰ سنوار ہے، حماس کا چیف، اور یہیں سے یحییٰ سنوار کی عزت بڑھ گئی، ان کی جو شہرت ہے وہ پوری دنیا میں بڑھ گئی، اور سبھی نے تسلیم کیا کہ حماس کے جو لیڈر تھے وہ پہلی صف میں آ کر لڑ رہے تھے، وہ پیچھے نہیں تھے، وہ صرف گائیڈ نہیں کر رہے تھے، اور پوری قیادت کو وہاں سے حوصلہ ملا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے کئی مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ اس نے محمد الزیف کو بھی شہید
شہید کر دیا ہے۔ محمد الزیف کو ہی طوفان الاقصی آپریشن کا چیف کمانڈر مانا جاتا ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن جس کی تیاری پچھلے کئی سالوں سے کی جا رہی تھی اور کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا، کسی کو بھی اس بارے میں انفارمیشن نہیں تھی، حزب اللہ تک کو اس بارے میں خبر نہیں تھی، ایران تک کو اس بارے میں خبر نہیں تھی، قطر کو بھی اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، اور محمد الزیف نے بڑی خاموشی سے چپکے سے اس کی پلاننگ کی تھی۔ اور صرف 7 اکتوبر کو ان کی آڈیو جاری ہوئی کہ آج الاقصی کی آزادی کا دن ہے، آج قبلِ اول کی آزادی کے لیے ہم نے ایک نئی جنگ کا اعلان کیا ہے، نوجوانوں ہمارا ساتھ دو۔ یہ آڈیو محمد الزیف کی وائرل ہوئی اور پھر فلسطینی نوجوان اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ کبھی کہیں کوئی تصویر الزیف کی نہیں آئی، اس کے علاوہ ان کی کوئی آڈیو اس سے پہلے سے موجود نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے محمد الزیف بہت کم بولتے ہیں، کم گو ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اسرائیل کے ٹارگٹ پر تھے، نشانے پر تھے۔ اسرائیل نے 10 مرتبہ کم از کم ان کی ہلاکت کا، ان کی موت کا دعویٰ کیا، لیکن ابھی تک حماس نے محمد الزیف کی شہادت کی خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ اسرائیل نے ایک اور شخصیت جس کو سب سے زیادہ مرتبہ نشانہ بنایا، شہید کرنے کی کوشش کی، وہ شخصیت ہے ابو عبیدہ، جو حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ہیں۔ 23 مرتبہ کم از کم اسرائیل نے ابو عبیدہ کی شہادت کا دعویٰ کیا، لیکن اسرائیل کا کوئی بھی دعویٰ سچ ثابت نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں بھی اسرائیل نے پوری شدت کے ساتھ دعویٰ کیا، لیکن ابھی تک حماس نے اس خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے، اور جو معتبر سورسز ہیں اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ ابو عبیدہ ابھی شدید زخمی ضرور ہیں، لیکن ان کی شہادت نہیں ہوئی ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابو عبیدہ نے پچھلے 1 مہینہ سے اپنا کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو بیان جاری نہیں کیا۔ یحییٰ سنوار کے بھائی تھے محمد سنوار، ان کو بھی شہید کرنے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے، اور حماس نے محمد سنوار کی شہادت کو کنفرم بھی کر دیا ہے۔ پچھلے 2 سالوں کا اگر جائزہ لیں آپ تو اسرائیل کا یہ جو دوسرا دعویٰ تھا کہ حماس کو ختم کرنا اس کا ایجنڈا ہے، اس ایجنڈا میں بھی اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اب جب 2 سال مکمل ہونے پر مصر میں بات چیت جاری ہے، ڈائیلاگ جاری ہے سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ پروپوزل سامنے آیا تھا حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوگا اور حماس کو غزہ پٹی سے نکلنا ہوگا، اور جب حماس نے جواب دیا امریکی صدر ٹرمپ کو تو اس ریسپونس میں، اس جواب میں حماس نے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا، کوئی اشارہ نہیں دیا۔ اور اب جب مصر میں بات چیت جاری ہے اور پہلے مرحلے کی بات چیت مکمل ہو چکی ہے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، تو اس میں فی الحال اس مدے پر کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی ہے کہ حماس ہتھیار ڈال دے گی یا حماس اپنی طاقت کو ختم کر لے گی۔ حماس کے رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے 2 دن پہلے ہی اپنا آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا تھا کہ جب فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ مل جائے گا تو حماس ہتھیار ڈال دے گی اور القسام بریگیڈ فلسطین کی آفیشیل آرمی ہوگی، یہی ہمارا پرانا موقف ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے میڈیا میں یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ حماس نے اسرائیل کو، امریکہ کو اور مسلم ممالک کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جیسے ہی بین الاقوامی فورس کی تشکیل عمل میں آ جائے گی حماس اپنے ہتھیار کو ڈال دے گی، لیکن اب حماس کے ذرائع نے اس خبر کو کنڈم کیا ہے اور کہا کہ حماس نے فی الحال اس طرح کی کوئی بھی یقین دہانی نہیں کرائی ہے۔ DW نے ایک اور تجزیہ پیش کیا کہ حماس کو اور فلسطینیوں کو کیا کامیابی ملی ہے، اور فلسطینیوں کو کیا کامیابی ملی ہے اسے ذرا اس طرح تفصیل سے سمجھے کہ 7 اکتوبر 2023 کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیل کو نشانہ بنایا، تو اس کے پیچھے کی بنیادی وجہ 2-3 تھی۔ پہلی بنیادی وجہ تھی کہ اسرائیل کا حملہ لگاتار غزہ پٹی پر ہو رہا تھا، ویسٹ بینک پر اسرائیل کا حملہ ہو رہا تھا، ویسٹ بینک کے مختلف علاقوں کو لگاتار اسرائیلی آرمی کی طرف سے خالی کرایا جا رہا تھا، اسرائیلی سیٹلرز لگاتار مختلف علاقوں میں داخل ہوتے تھے، فلسطینیوں کے گھروں پر وہ قبضہ کر لیتے تھے، فلسطینیوں کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیتے تھے۔ مسجد اقصی میں قبلِ اول میں لگاتار اسرائیلی آرمی پہنچ رہی تھی، اس کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو روکا جا رہا تھا، اور اسرائیل کا جو قبضہ ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ فلسطین کو ابھی تک ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ نہیں مل سکا۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کی سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اسرائیل کو دے دیا گیا، تقریباً 54% کا علاقہ، اور صرف 44% کا علاقہ فلسطینیوں کو دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ یروشلم کے بارے میں کہا گیا اس کو انٹرنیشنل شہر بنایا جائے گا اور اس پر کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہوگا، نہ تو فلسطین کا نہ ہی اسرائیل کا۔ لیکن اگلے ہی سال 1948 میں اسرائیل نے 7 لاکھ فلسطینیوں کو فلسطین کے مختلف علاقوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور اسقلان کا علاقہ، حیفا کا علاقہ، اس کے علاوہ کئی سارے اہم ترین شہر ہیں
जहां इजरायली आर्मी आ गई, इजरायली शहरी आ गए और एक साथ 7 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को अपना वतन 1948 में छोड़ना पड़ा। उसके बाद इजराइल ने अपना अगला कदम 1967 में बढ़ाया। 6 रोज़ा अरब जंग की इजराइल ने शुरुआत कर दी। सीरिया पर उसने हमला कर दिया, उर्दन पर हमला कर दिया, मिस्र पर हमला कर दिया, जॉर्डन पर हमला कर दिया, उसके अलावा लेबनान पर उसने हमला कर दिया और तमाम मुस्लिम ममालिक की फ़ौज को उसने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुस्लिम ममालिक का जो फ़ौजी ढांचा था, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उनकी जो एयर फोर्स थी, उस सब को इजराइल ने अचानक हमला करके ख़त्म कर दिया। वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी दोनों का कंट्रोल भी इजराइल ने हासिल कर लिया। 1947 में इजराइल एक स्टेट ज़रूर बन गया था, लेकिन फ़लस्तीन एक स्टेट नहीं बना था और फ़लस्तीन के स्टेट न बनने की वजह से फ़लस्तीन का बचा खुचा इलाका 2 हिस्सों में तकसीम था। एक तरफ वेस्ट बैंक का इलाका और दूसरी तरफ गज़ा पट्टी का इलाका। वेस्ट बैंक पर उर्दन की हुकूमत थी, यानी उर्दू के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था, और गज़ा पट्टी का इजिप्ट के अंदर था। लेकिन 1967 में इजराइल ने दोनों का कंट्रोल हासिल कर लिया और लगातार इजराइल यहां का कंट्रोल संभालता रहा। और जब इजराइल का जुल्म बढ़ने लगा तो 1987 में फ़लस्तीनियों ने पहला इंतफाज़ा शुरू किया और इजराइल पर हमलों की बरसात होने लगी, वेस्ट बैंक में भी, गज़ा पट्टी में भी। और इसी वजह से 1993 यानी 1993 में फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में एक माहिदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ जिसको ओस्लो एग्रीमेंट कहा जाता है। उस वक्त फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर थे यासिर अरफात और यह तय पाया कि फ़लस्तीन का जो बचा खुचा इलाका है उसका कंट्रोल पैलेस्टाइन अथॉरिटी के हाथों में होगा, वहाँ का इंतज़ाम पैलेस्टाइन अथॉरिटी संभालेगी और इजराइल वहाँ पर अब दखल अंदाजी नहीं करेगा। उसके अलावा उस माहिदे में बात भी शामिल थी कि फ़लस्तीन इजराइल को तस्लीम कर लेगा और इजराइल पैलेस्टाइन अथॉरिटी को तस्लीम करेगा और फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट का दर्जा मिले, उस पर भी बातचीत होगी। उसी माहिदा के नतीजे में बहुत सारे फ़लस्तीनी जो उर्दन में, इजिप्ट में रह रहे थे, दोबारा उनकी अपने इलाकों में वापसी हुई और इजराइल ने उन पर हमला नहीं किया। लेकिन उसके बाद फिर इजराइल ने इस एग्रीमेंट की मुखालफत शुरू कर दिया और इजराइल का हमला गज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाकों में बढ़ने लगा। तो साल 2000 में दोबारा इंतफाज़ा शुरू हुआ, फ़लस्तीनियों ने इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि 2005 में गज़ा पट्टी से इजरायली आर्मी को बाहर निकलना पड़ा। लेकिन उसके बाद दोबारा जब फिर इजराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया, हमास के लड़ाकों को मारना शुरू कर दिया, हमास को डिस्टर्ब करना शुरू किया, तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन की शुरुआत की और इजराइल को बता दिया कि हमारे दिफा की लड़ाई है। बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि इंडिया में भी बहुत सारे जर्नलिस्ट ने 7 अक्टूबर 2023 के वाक़या के बारे में कहा कि वो दहशतगर्दाना अटैक था, वो इजराइल पर हमला था और उसके बाद इजराइल ने जब गज़ा पट्टी पर हमला किया तो वो रद्द अमल की कार्रवाई थी। जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 70 सालों से फ़लस्तीनियों को जो मारा जा रहा था, फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी, उससे तंग होकर अपने बचाव में इन लोगों ने हमला किया। 7 अक्टूबर 2023 के हमले की एक और वजह यह थी कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत में इब्राहिमी मुआहदा का आगाज़ किया था, द अब्राहम अकर्ड, जिसमें बात शामिल थी कि मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक इजराइल को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लेंगे और इजराइल को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम करने का मतलब यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे खित्ते में भी इसराइल मजबूत हो जाएगा और जो फ़लस्तीनियों का मुद्दा है कि उनको भी एक आज़ाद स्टेट का दर्जा मिले, वो मुद्दा बहुत पीछे हट जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने साल 2020 में ही इसराइल को तस्लीम कर लिया था, बहरीन का भी माहिदा हो चुका था और दोनों मुल्कों के दरमियान बाज़ाब्ता एक दूसरे के सफारत खाने खुल गए। मुत्तहिदा अरब इमारात की एमिरेट एयरलाइंस इजराइल जाने लगी और इजराइल की जो ऑफिशियल एयरलाइंस है, यानी सरकारी एयरलाइंस, वो मुत्तहिदा अरब इमारात आने लगी। उसके बाद 2022 से ही यह खबर गर्दिश करने लगी थी और अमेरिका के सदर थे जो बाइडन, और जो बाइडन को सबसे बड़ा टास्क वहाँ की डीप स्टेट ने यह दिया था कि उसे सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान सफारती रिश्ता कायम कराना है। और जो बाइडन ने लगातार कोशिश की कि माहिदा इब्राहिमी के तहत सऊदी अरब में और इजराइल में सफारती रिश्ता कायम हो जाए, सऊदी अरब इजराइल को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम कर ले। और सऊदी अरब से लगातार टाल मटोल किया जा रहा था। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कई मरतबा ये शर्तें भी लगाई कि सऊदी अरबिया इजराइल को उसी वक्त तस्लीम करेगा जब इजराइल 1967 यानी 1967 की सरहदों के मुताबिक पीछे हट जाएगा, गज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक और तमाम इलाकों को वो खाली कर देगा, इसका सिक्योरिटी कंट्रोल भी उसके पास नहीं रहेगा और फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट का दर्जा मिलेगा। लेकिन इस बीच में
में ये खबरें भी सामने आती रही कि अब सऊदी अरब बहुत क्लोज जा चुका है और वो इजराइल को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम करने वाला है। और सऊदी अरबिया की इजराइल को तस्लीम करने का मतलब यह था कि फ़लस्तीन की रियासत की जो जिद्दोजहद जारी थी, जो कोशिशें जारी थी, वो कोशिश और नाकाम हो जाती और कोई भी फ़लस्तीन की आवाज़ उठाने वाला नहीं बचता। चुनांचे इस हमले की प्लानिंग की गई और जब अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इजराइल पर यह हमला किया तो अब नतीजा यह है कि पिछले 2 सालों में फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ें तेज़ी से उठने लगी है। 7 अक्टूबर 2023 से पहले फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद सिर्फ 140 या 142 थी, लेकिन इस वक्त फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम करने वाले ममालिक की जो तादाद है वो 154 से ज़्यादा हो चुकी है। और इम्पोर्टेंट बात यह है, अहम बात यह है कि उन ममालिक ने भी अब फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया है, जो अब तक फ़लस्तीन के बचे खुचे इलाका को भी इजराइल का ही हिस्सा मानते थे। जिन देशों ने इजराइल के क़याम में इजराइल को वहाँ बनाने में नुमायाँ किरदार अदा किया था, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, या इटली है, या कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये जैसे ममालिक जो यूरोपियन यूनियन के अहम तरीन ममालिक समझे जाते हैं, जो हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करते रहे हैं। और इन्हीं देशों ने खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद अपने देशों से यहूदियों को निकालना शुरू किया और उन सबको फ़लस्तीन की ज़मीन पर भेजा और कहा हम तुम्हें यहाँ पर अपना एक मुल्क दे रहे हैं। तब ये ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने लगे हैं। अब देखिए, फ्रांस ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया है, ब्रिटेन ने कर लिया है, इटली ने भी बाज़ाब्ता करने का ऐलान कर दिया है जब होस्टेज की राय हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया है, कनाडा ने कर लिया है, उसके अलावा स्पेन ने कर लिया है, यूरोपियन यूनियन के तकरीबन 16 से ज़्यादा ममालिक ने तस्लीम कर लिया है, स्पेन ने, इसके अलावा कोलंबिया ने, और कई सारे ऐसे यूरोप के मालिक हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता इजराइल पर पाबंदियां लगा दी है। इजराइल के साथ उन्होंने अपनी तिजारत को कैंसिल कर दिया है। और DW ने भी अपने तबसरा में यही लिखा कि पिछले 2 सालों में फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की जो तादाद है वो 140 से बढ़कर 154 हो चुकी है। और ये फ़लस्तीन की कामयाबी है, ये हमास की कामयाबी है, इजराइल को इसमें कामयाबी नहीं मिली। और यही से नतीजा अख्ज़ करना ज़रूरी है कि पिछले 2 सालों की जंग में तकरीबन 67,000 आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। पूरा गज़ा पट्टी तबाह बर्बाद हो चुका है। रहने के लायक 10% इलाका भी नहीं बचा है। गज़ा पट्टी की तामीर नौ में 10 सालों से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। उसके अलावा हमास के कई अहम लीडर की शहादत हुई है, जिसमें इस्माइल हनिया शामिल हैं, उसके अलावा यहया सिनवार शामिल है, मोहम्मद अस्सिनवार शामिल हैं, दूसरे रहनुमा भी इसका हिस्सा हैं। इसके अलावा 240 सहाफ़ियों के भी गज़ा पट्टी में शहादत हुई है। लेकिन अखलाक़ी सतह पर फ़लस्तीनियों को कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ इजराइल का नुकसान कितना हुआ उसे जान लीजिए। इस जंग से पहले इजराइल के बारे में पूरी दुनिया ये मानती थी, समझती थी कि इजराइल बहुत ताकतवर है, उसकी आर्मी बहुत ताकतवर है और मोसाद दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अहम एजेंसी मानी जाती है। लेकिन इसराइल की नाक के नीचे गज़ा पट्टी में क्या कुछ होता रहा, किस तरह अल-क़स्साम ब्रिगेड ने हमला करने की, तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन की प्लानिंग की, तैयारी की, इसका भी अंदाज़ा मोसाद को नहीं लग सका, इजराइल की एजेंसीज को नहीं लग सका। और इजराइल की पहली नाकामी है। दूसरी नाकामी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को वार क्रिमिनल बताया गया, इजराइल को जंगे जराइम का मुजरिम बताया गया। ये उसकी दूसरी नाकामी है। यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि गज़ा पट्टी में इजराइल आम शहरियों को मार रहा है, वो हमास के लड़ाकों पर अटैक नहीं कर रहा है और ये जो कुछ हो रहा है वो जेनोसाइड है। और ये इजराइल की तीसरी नाकामी है। इजराइल की चौथी नाकामी, दुनिया के बहुत सारे देशों ने इजराइल से अपने सफीर को बुला लिया, अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया, इजराइल पर पाबंदियां लगा दी, इजराइल के साथ जो उनकी हथियारों की डील थी उस डील को कैंसिल कर दिया। और ये चौथी नाकामी है। पांचवी नाकामी है कि दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। उसके अलावा जो छठी नाकामी, और जिस नाकामी को छुपाने के लिए इजराइल ने कोशिश ये की कि पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा हावी हो जाए, पूरी दुनिया में नैरेटिव पाया जाए कि हमास जालिम है, हमास दहशतगर्द है, फलस्तीनी गलत है और इजराइल सही है, इजराइल का गज़ा पट्टी पर हमला सही है। ये जो पूरा फ़लस्तीन का इलाका है जिसको इजराइल अर्ज़े मऊद करार देता है, बाइबल में जिसका तज़किरा है, और बार बार उसकी वजह से अपना एक नैरेटिव बनाता है। अगली वीडियो में मैं तफसील से बातचीत करूंगा कि अर्ज़े मऊद क्या है, कौन कौन सा इलाका उसमें शामिल है और किन किन मुल्कों को इससे ख़तरा भी लायक है। बहरहाल इजराइल ने एक नैरेटिव पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश ये की कि जो पूरा फ़लस्तीन का इलाका है
اس پوری زمین پر, اس پورے علاقے پر یہودیوں کا ہی حق ہے, یہودیوں کا ہی وہ دیش ہو سکتا ہے, کسی اور کا دیش نہیں ہونا چاہیے. اس علاقہ کے جو اصل مالک ہیں وہ یہودی ہیں, جو اسرائیل ہے وہی ان کا دیش ہے, اور فلسطین یہاں پر غلط ہے. اس لیے اسرائیل حق پر ہے, فلسطینی غلط ہے. یہ نیریٹو پوری دنیا کو اسرائیل نے دینے کی کوشش کی, اور اس ایجنڈا کو, اس پروپیگنڈا کو حاوی کرنے کے لیے اسرائیل نے اربوں ڈالر روپیہ خرچ کیا. کل ہی قدس نیوز نیٹ ورک نے ایک خبر شائع کی تھی جس میں بتایا گیا کہ اسرائیل نے امریکہ میں ہر ایک انفلوئنسر کو $7,000 سے زیادہ روپیہ دیا, اس بات کے لیے کہ وہ اسرائیل کے ایجنڈا کو پروموٹ کرے. اس کے علاوہ یوٹیوب کو, گوگل کو, ایکس کو, میٹا کو اور جتنی سوشل میڈیا کی کمپنیز ہیں ان سب کو بھی اسرائیل نے اربوں ڈالر دیا تاکہ وہ اسرائیل کے پروپیگنڈا کو آگے کرے, اور فلسطین کی حمایت میں جو بات چیت کی جاتی ہے اس طرح کی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کی جائے, اس طرح کے کنٹینٹ کو وہاں نہ رہنے دیا جائے. چیٹ جی پی ٹی کو بھی لاکھوں ارب ڈالر روپیہ اسرائیل نے دیا ہے, اور خبر آج ہی آئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کا سسٹم اس طرح تیار کیا جائے گا, جو بھی اے آئی کا سسٹم ہے, خواہ وہ جیمنی ہو, گروک ہو, وہ سب اس طرح مواد تیار کرے کہ جب بھی اس سے پوچھے کہ اسرائیل اور فلسطین میں کیا چل رہا ہے, حماس اور اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, تو رزلٹ اس طرح دیا جائے, ریسرچ اس طرح پیش کیا جائے کہ اسرائیل حق پر ہے اور فلسطینی ناحق ہے. لیکن اسرائیل کا یہ پروپیگنڈا بھی صحیح نہیں ہو سکا, اسرائیل کو یہاں بھی کامیابی نہیں مل سکی. ٹک ٹاک کو بھی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی نے خرید لیا ہے, امریکہ میں بھی اس کا اچھا خاصا انفلوئنس ہے تاکہ اس ایجنڈا کو آگے بڑھایا جائے. اس کے باوجود تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت 70% سے زیادہ آبادی ایسی ہے جو مانتی ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیل جنوسائیڈ کر رہا ہے, غزہ پٹی پر اسرائیل کو حملہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے علاوہ 60% سے زیادہ آبادی امریکہ کی اس بات کو مانتی ہے کہ پورا فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ فلسطینیوں کا ہی ہے, اس سرزمین کے اصل حقدار فلسطینی ہیں نہ کہ اسرائیلی ہے. اور یہی ایجنڈا, یہی نیریٹو اب انگلینڈ میں پایا جا رہا ہے, فرانس میں پایا جا رہا ہے, اٹلی میں پایا جا رہا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ یورپ کے جن دیشوں میں اب تک یہودیوں کو مظلوم سمجھا جاتا تھا, جہاں فلسطین کے خلاف پروٹیسٹ ہوتے تھے, جہاں حماس اور تمام فلسطینیوں کو دہشت گرد مانا جاتا تھا, وہ اٹلی ہو, فرانس ہو, اسپین ہو یا آسٹریلیا ہو, آسٹریلیا ہو, بیلجیم ہو, نیدرلینڈ ہو, آئرلینڈ ہو, ان تمام ممالک میں اب روزانہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر اترتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, فری فری پیلسٹائن کے نعرے لگاتے ہیں, فرام دی ریور ٹو دی سی پیلسٹائن ول بی فری, کہ دریائے یرموک سے لے کر میڈیٹرین سی تک اس پورے علاقے کا, اس پورے خطے کا اگر کوئی اصل حقدار ہے, کوئی اس کا مالک ہے, تو وہ فلسطینی ہے, وہ عرب فلسطینی قوم ہے, نہ کہ اسرائیلی ہے, نہ کہ یہودی ہے. کیونکہ یہ یہاں رہ نہیں رہے تھے, یہ تو یورپ میں رہ رہے تھے, دوسرے علاقوں میں رہ رہے تھے, اور ان کا قبضہ غلط ہے. اور جو تازہ ترین ڈیٹا سامنے آیا ہے, میں باضابطہ فگر کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے. ابھی ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے, اور الجزیرہ نے اس رپورٹ کو شائع کیا جس میں جولائی 2025 میں صرف 32% ایسے امریکی ہیں جو اس بات کو صحیح مانتے ہیں کہ غزہ پٹی میں اسرائیل کی کارروائی صحیح ہے. بقیہ 32% کے علاوہ جتنی آبادی ہے یعنی 68% وہ غزہ پٹی میں اسرائیلی حملے کو غلط قرار دے رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ سامنے آئی کہ اسرائیل کو جنگی کارروائی جاری رکھنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے. تو 36% لوگ اسرائیل کی جنگی کارروائیوں کی تائید کر رہے ہیں, بقیہ 55% جنگی کارروائیوں کے خلاف ہے کہ اسرائیل کو غزہ پٹی میں اپنی فوجی کارروائی فوراً بند کر دینا چاہیے. اسی طرح اسرائیل کا غزہ پٹی کو لے کر, فلسطین کو لے کر جو نظریہ ہے, اس نظریہ کے خلاف بھی 50% سے زیادہ آبادی امریکہ میں پائی جاتی ہے. اور اسی طرح کا جو جائزہ ہے دنیا کے تمام ملکوں کا ہے. ایک اور رپورٹ ہے, اور یہ رپورٹ یوو گورنمنٹ اکونومسٹ کی ہے, جس میں یہ پول کیا گیا تھا, ایک سروے کیا گیا تھا کہ غزہ پٹی میں جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے, امریکہ جو نسل کشی کر رہا ہے اس کے بارے میں, معاف کیجیے گا, اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے, اور اگر میں نے امریکہ کہہ دیا تو غلط نہیں کیونکہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے, تو 43% امریکی عوام سمجھتی ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ جنوسائیڈ ہے, وہ نسل کشی ہے. 28% نے اس سے اختلاف کیا ہے, اور 29% نے اپنی کوئی رائے نہیں دی ہے. تو جو میجورٹی عوام ہے, خواہ وہ امریکہ کی ہو یا یورپ کے دوسرے ملکوں کی ہو, اب وہ فلسطین کے ساتھ ہے, ان کی ہمدردیاں
फ़लस्तीन के साथ है। अरे जो अवामी रुझान हैं इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अभी ये बात ज़रूर है कि जो दुनिया की ज़्यादातर हुकूमतें हैं और उसमें सबसे नंबर 1 है अमेरिका, वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, वो इज़राइल को साथ दे रहा है। $8 बिलियन से ज़्यादा की फ़ौजी मदद दी है। जब भी इज़राइल के पास बम और बारूद की कमी होती है अमेरिका फ़ौरन उसे मदद भेज देता है। लेकिन अवाम अब अमेरिका की भी इज़राइल के ख़िलाफ़ हो चुकी है। अरे जो अवाम है वो यूरोप के तमाम देशों की भी इज़राइल के ख़िलाफ़ हो चुकी है और ये इज़राइल की सबसे बड़ी नाकामी है। और कोई भी कामयाबी शहादतों के बाद मिलती है, कुर्बानियों के बाद मिलती है। पिछले 2 सालों में 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2025 तक के इस सफ़र में यकीनी तौर पर हमास के कई अहम रहनुमा की शहादत हुई है। गज़ा पट्टी पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमास को ख़त्म करने में इज़राइल कामयाब नहीं हो सका, गज़ा पट्टी से फ़लस्तीनियों को निकालने में कामयाब नहीं हो सका और न ही वो हमास को ख़त्म कर सका, हमास को हथियार डालने पर मजबूर कर सका। और ये फ़लस्तीनियों की जीत है, इज़राइल की बदतरीन हार है। और यही वजह है कि अब जब हमास और इज़राइल के बीच में सीज़ फायर के लिए डायलॉग जारी है, बातचीत जारी है और अमेरिका ने जो प्रपोजल भेजा है और जिस तरह अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमास की तारीफ की है, तो इज़राइल को साफ लग रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू को लग रहा है ये हमारी हार है और हम इस जंग से निकलने के लिए अपनी विक्ट्री चाहते थे, कोई ऐसा बहाना चाहते थे जिससे हमारी जीत का ऐलान हो जाए, हमास की हार हो जाए। लेकिन एक भी ऐसा मौका नहीं मिल सका और अब जिन पॉइंट्स पर बातचीत हो रही है उसमें भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को गाली दी, कहा फकिंग, और इसका जो उर्दू में तर्जमा होता है या हिंदी में आप समझ सकते हैं। और ये गालियां देते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि जो कुछ मैंने कहा उसे मान लो, अब इससे आगे कोई और मौका तुम्हें नहीं दिया जा सकता है। अब आपको फैसला करना है पिछले 2 सालों में किसे कामयाबी मिली, किसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, ऊपर QR कोड मौजूद है, स्कैन कीजिए और कोई भी एक प्लान आप ज़रूर ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।